Rương run thốt trong cá ta nhom sạch rương ní cứ chỉ rương rồi bọc ôn chai hỏi bà này dây pi rồi bọt ôn chai nâng bà ôn miền sọc cầm nát nơi tiền phái hỏi ôn ban đầu riêng ở Phnom Penh đòi từ tha phục mà đai rồi bọc ôn ban lành lạc lên tới người sau tập ôn tế từ ruộng nơi chỉ mùi lục tá nơi Phnom Penh cả nạ pê đài ôn ban từ ruộng nơi Phnom Penh ôn có riêng chóp hỡi bầm ra càng nghĩa nữ Krom Hun và Kristan thì rành vật thấu rồi có thần địa kia mùi giống tại quạt mình bàn prap thà ở thần địa kia nơi chung ấy tì bà này dây tới quạt bình chẹ tha cao tìm môn rùa nơi sọc cầm nào nó quạt tay để tranh trâu nơi chùm cá nó ca quạt được mây tụ bầy chia ta rồi bỏ quạt mà rùa nơi Phnom Penh cả đói hay quạt rùa nơi chỉ mùi mà đai rồi bỏ quạt cả nó quạt tranh trâu chùm cá nó ọt miên khai ọt miên prư ở vầy tì hay chùm cá nó bà này dây tới bị thông quen đàm chớ nó con mình toàn cùi khai tụi lời đi đài đó tập bên mà đai rồi bỏ quạt miên cua xa thiệt tới từ nơi khang ở đây rồi bỏ quạt cái nạn nâng ôn có mà rùa nữ rồi có mà mình to ca sạch xa cho mùi ta được Phnom Penh du từ lên mà đón bà này dây tới trong ca nó cùi khai nè quạt bên chẹ tha từ lên mà đón nó khai tịch vì bây cho nam cáo từ lên mà đón thì nó khai tịch tiệt rồi thì tha từ mà đón khai càng từ khlang chiên môn chẳng á đó từ về liệt ngày mỗi quạt bên chẹ tha bà hai chi tha buồn cho nam môn đi quạt từ lên nơi trong ca nắng quạt cất quạt ban dây cho môi ta là bao quạt tha bà sân trên nơi tục trong ca nâng trao nhưng ọt ban phải giao ấy tê lục ta ơi điệp chòm chu chai việt tư bà ta ọt vớ tục nhom nhom đam xoài hơi hồi đam xoài bao trong ca dương thông về chân nút đòn khai xoài để thả bay cho nám bị hồi phò lắm dương mình chăm bạch vừa luôn ai tê miền kia mà chua đam xoài dương thơ hơi đòn chân ta rồi bọc ô nó có prom này chào anh thưa ấy thưa từ vẫn nó cũng xịt đạch bọc ta tới ban hào đó tập bên chân bong ô nơi sạch rương nó bị cho bẹ pon kia dạng mấy ôn từ đó không trong ca nó riệp chom dột thà excavator đi qua ếch nó mà chột cul thông mà rồi lùm đam hay còn miên mà tractor nó chu chai đầy prey nó bà dây tới thà lòng viên ở hào hay cả nạ nấu được thà còn mình nực man thà chua rương chân tê rồi thà trong ca miên mà trắng vẫn thấy miên trong bình chẹn tích bong ôn trong ca miên mà trắng có bật men tái quạt chạ chành pì cái này nhưng dù hơi chẳng đam chơi với can tại thông đó tập về đam chơi với can tại thông chẳng tới còn miến và phụ ạ mà kia mà ruột nâu đai đó tập về kia mà ruột nấu dương chu trái mình ban xong cái ai những miền bành hà hay sạch rương đấy mình men chụp tại mà rương nâng tế bong ôn thu lọp chụp tràn hơi chẳng về chu trái đầy nâng người ta prey nắng về nơi sau đấy mưa từ việc lần smile kia còn là gì thật sạch nè đầy nâng bình trúng về từ cầu chẳng tăng khả năng về nắng nẹt đầy chư nó mình men chỉ quạt để cứ chỉ ta là bỏ quạt bao nhiêu gì tới thà và chôn rồi bỏ quạt chặt chiêngกับbật mến tái quạt phía diêm hạt tràn rồi ngày chẳng á chẳng sạch rồi bỏ quạt nơi bom tòm thế mình cua na miền ở đây chùm ngư chư chạp tài và màn thái thuê quạt bạc bằng chữ vật tì khả năng về nắng ta là bỏ quạt trừ hỏi trừ đứng quạt của ban dục từ pet chia ba chẳng nó bom ôn tạm bẹp vật chia sát pet chia ba tha chư chẳng non vẹt cặt chẳng non tới tha chư cà pe vẹt cặt cà pe còn bị chạy tha này dây tới không vẹt cặt bảy đòn còn là thằng vẹt cặt đó nè tại dương mình ai bình tô lừa pet bàn thì pet cái thọt khơi cái này nát cái vẹt cái này nó kịp chia ba cái này nâng háo hỏi bà này dây tới rương phục vụ mà nấu nước kia bắt sọp nè thì ai vừa chư cái này na có bàn đấy đó tập bên chân tới ta rồi bỏ quạt bắt chia tê quạt mình chạy thành trắng quạt có slap tới hay slap tới ní quạt còn mình ban đang thật sạch rướng một vì quạt chu chai trong ca năng tay đó tập bên quạt chập đam xoay ní bong ôn quạt đam xoay người taประมาณ pon đam đam trào chân tới
ខណៈហ្នឹងគេមកប្រាប់គាត់ហ្មងគេប្រាប់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនគេមកចង្អុលមុខខណៈពេលយប់ឡើងហើយគាត់មិនមែននៅចំការហ្នឹងទេគាត់មកនៅភ្នំពេញទៅហើយនៅផ្ទះរបស់តាគាត់ហ្នឹងគេចង្អុលមុខថាឯងប្រយ័ត្នងាប់ដូចតាឯងគេចង្អុលអញ្ចឹងធ្វើអីមួយគួរតែសុំគេថាមិនបានសួរសាកអ្នកណាអ្នកណីអញ្ចឹងណាហើយក៏ឈូសឆាយយកកូនស្វាយយកមកដាំអញ្ចឹងទៅគេចង្អុលមុខដល់ផ្ទះហើយគណៈពេលហ្នឹងគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនណាបងប្អូនគាត់និយាយថាគាត់មិនទាន់ដេកលក់ទេគ្រាន់តែថាកាន់ទូរស័ព្ទចុចលេងអញ្ចឹងទៅវាផ្លឹកទៅមួយផ្លែតអញ្ចឹងណាមួយផ្លែតនេះគេប្រាប់ភ្លាមគាត់ក៏ស្ទុះងើបឡើងដល់ទៅពេលស្ទុះងើបឡើងគាត់យកដំណឹងហ្នឹងយកទៅប្រាប់យាយប្រាប់មីងរបស់គាត់ហើយប្រាប់យាយប្រាប់មីងហ្នឹងក៏គាត់ទៅរកគេមើលអញ្ចឹងណាដល់តែពេលអញ្ចឹងហើយបានគាត់ជឿទៅរកគេមើលអញ្ចឹងគ្រូគេប្រាប់ថាអត់ទេជំងឺគាត់អត់មានជំងឺអីធំដុំទេជំងឺចុករយចកេះនេះអត់មានអីណាដល់ថ្នាក់វះកាត់ទេជំងឺនេះគឺជាជំងឺចាស់ទុំធម្មតាដូចថាចាស់ទៅឆ្អឹងរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែជរាអញ្ចឹងទៅវាចុកវាឈឺម្ដងម្កាលវាមិនអីទេហើយគ្រឿងក្នុងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់អីទាំងអស់តែអ្វីដែលគាត់អាចឈានទៅដល់វះកាត់ឬក៏ដល់ស្លាប់ហ្នឹងគឺដោយសារតែចំការហ្នឹងឯងដល់ទៅពេលហើយប្អូនឆាយបញ្ជាក់ថាអ្នកមីងលោកយាយរបស់ប្អូនក៏បានដូចថាសួរសាកគ្រូនឹងឲ្យអស់ទៅគាត់បញ្ជាក់ថារឿងចំការនឹងអញ្ចេះមានដើមឈើធំនៅកន្លែងហ្នឹងហើយដើមឈើដែលធំជាងគេហ្នឹងគឺដើមជ្រៃក្រឹមហើយដើមជ្រៃក្រឹមហ្នឹងបងប្អូនមួយចំនួនស្គាល់ហើយដើមហ្នឹងភាគច្រើនដុះនៅក្នុងវត្តឬក៏ដាំនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងណាស្លឹកវាតូចល្មមប៉ុនស្លឹកខ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាធ្លាក់ឬមកតាយនៅក្នុងចំការហ្នឹងដូចគាត់ទៅឈូសឆាយនេះគាត់មិនបានអុជធូបសុំសែនព្រេនអីណាយឲ្យច្បាស់លាស់ទេគាត់នៅក្មេងចឹងគាត់ឈូសយកដូចថាឈរបញ្ជាចង្អុលកន្លែងនេះកន្លែងនោះចឹងទៅគេខ្នាញ់គេមែនតើហើយគេខ្នាញ់គេធ្វើអីប្អូនឆាយមិនបានទេគឺគេទៅធ្វើលោកតាឯណោះលោកតាហ្នឹងគាត់អត់ដឹងអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាគាត់ជាម្ចាស់ចំការគាត់អនុញ្ញាតឲ្យគេយកចំការហ្នឹងយកទៅធ្វើអីធ្វើទៅអញ្ចឹងគេខឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគេក៏ធ្វើឲ្យលោកតាហ្នឹងស្លាប់ទៅគណៈពេលហ្នឹងមីងនិងលោកយាយគាត់ស្ដាយបងប្អូនប៉ុន្តែអ្វីវាហួសអស់ហើយបើនិយាយទៅគ្រូបញ្ជាក់ថាបើសិនជាដឹងមុនទៅកន្លែងហ្នឹងមិនបាច់ចាំអីច្រើនទេតែមាន់មួយទៅយកទៅថ្វាយគេកន្លែងហ្នឹងមាន់មួយមានស្រាសមានសធរដងបាយសបាយក្រហមរៀបចំបើគិតទៅថាអស់មិនដល់ 100000 ដងទេលុយខ្មែរយើងហ្នឹងបងប្អូនអស់មិនដល់ 100000 លុយខ្មែរទេជាហើយបើបានរៀបចំលោកតាអត់ទាន់ទៅណាទេគាត់មិនទាន់អស់អាយុជីវិតអីណាខណៈហ្នឹងគ្រូគាត់បោកអាយុរបស់គាត់ហ្នឹងរាប់ដៃទៅថ្ងៃអន្សារបស់លោកតាហ្នឹងថ្ងៃណាអញ្ចឹងគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់អត់ទាន់អស់អាយុទេតែដោយសារតែមានការប៉ះទង្គិចជាមួយពពួកអមនុស្សនៅក្នុងចំការហ្នឹងគេខឹងគេអញ្ចឹងគេក៏ធ្វើឲ្យគាត់ឈឺស្លាប់ទៅហើយគណៈពេលហ្នឹងគាត់និយាយថារឿងប្អូនឆាយហ្នឹងប្អូនបញ្ជាក់បងប្អូនថាប្អូនឯងក៏ដូចគ្នាដែរបើមិនទៅរៀបចំឲ្យគេទេប្អូនឯងក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដែរហើយគ្រោះថ្នាក់នេះគឺអត់ខុសពីលោកតាប្អូនឯងប្រហែលទេអញ្ចឹងហើយនាំគ្នាទៅរៀបចំទៅហើយខ្ញុំប្រាប់នេះខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់ឲ្យអស់ទេបារមីគេខ្លាំងណាស់គេសំទោសគេស្ថិតនៅកន្លែងហ្នឹងគេមានកូនចៅរបស់គេច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនដល់ទៅពេលហើយប្អូនឆាយនោះក៏បានរៀបចំដោយគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងប្អូនបានទិញខ្ទមមួយហើយខ្ទមនោះបើនិយាយទៅថាជារោងប្រភូមិបងប្អូនរោងប្រភូមិវាអាចមានសន្តាននេះបើអេដមីនធ្លាប់ដឹងខ្លះថាយើងមិនមែនចេះតែយកដាក់ទេអេដមីននិយាយកន្លែងហ្នឹងតិចចុះដូចជារៀនទេវតាវាមានដូចជារៀងប្រាសាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានកំពូលស្រួចឡើងលើអញ្ចឹងទៅយើងអាចយកមកដាក់មុខផ្ទះយើងបានតែយើងត្រូវសំដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់បើសិនជាខ្ទមលោកតាយើងមិនអាចយកអានឹងយកទៅដាក់បានទេបាទយើងមិនអាចយករៀនទេវតាយកទៅដាក់ធ្វើដើម្បីឲ្យលោកតានៅអត់ទេខ្ទមអ្នកតាបានន័យថាដំបូលរៀងដំបូលកតាំងណាបងប្អូនដំបូលកតាំងដំបូល2ទល់គ្នាអញ្ចឹងណាដូចផ្ទះយើងលើកជាខ្នងអញ្ចឹង
mà non chẳng tới vô tận đạo từ khả năng nắng kỳ vô ở đây bọc hùng nắng rồi có tôm nhẹ tá vô tại điệp trong cả lại cô chơi cầm năng đây mà bà lon nắng cứ kỳ ở tạm xoài tới kỳ tục ơi mà chặt đài thay đã xa đam chơi cầm năng nấu rồi khả năng nắng khi ban điệp trong xoài miền mòn ngao miền ở đây bè miền ấy điệp trong cả lại nâng từ ôi thuộc đi dây từ miền cru vì thà quạt bạc cài quạt điệp trong mọi chân nó ôn của xóm của ban rụt luôn đài buổi sọp tháng ngày đi ban đi dây tới chấm ca rồi bọc ôn tụi ban trạ chấm nồi pi xoài những cà đá miền cái chuột vừa há ơi hỏi nè đài là từ chuột vừa xoài nó có khi cột cả lại nâng đài bảo mình cột cứ ọt bàn tì chân sạch rương đi so bệnh chị ở khơi tha môn đường dương thua quay môi bong ôn na dương của tự kịch vì đồng bọn để kia ruột nơi hơi nghi xuôi chấm nam thì bong ôn và ska nam miền tam chư thông môi nơi đồng bọn năng hơi om từ đôi đam chư tôi bong ôn và giặt bóng hót là đam thông nè đam thông ní mình bệnh chị thay chị đam chửi cram chị đam po đam chửi đam ấy ọt đi ao từ đam riêng thông bong ôn và giặt cái lại nè sông bay từ một cái bong ôn rồi cái còi cái bong ôn cả đáo và sân chỉ miền đam xoài na thông mà đam trắng á một nằng bong ôn cặp cháu cái lô tha nâu yu của phụ ạ mà đôi khi mà nâu tràn chắc bong ôn xong cái cặp cháu ôi thuộc những dây ở ban trăm trời dương cặp cháu đó tại ti hay bà sân chỉ dương an tha nâu không bạ rồi bên đây rồi bỏ dương cặp về na có bán bà sân chỉ miền kia nấu ai nhận miền pa nhà hà đỏ luôn dướng tại bà sân chỉ mình miền kia nấu có thì thật luôn dướng nước mình miền bạc bìa vậy đà chân sạch rương đi ôn của sò bà sống tô ôn chai cho lòng ôn của sò ôn trái ban điệp rọp thay lâu ní chùm ca xoay rồi bỏ ta ôn nó ban khỏi phò mà hỏi hơi khẩn nặng về nó ôn mình sâu ban từ tì được tham mà năm từ mà đo được có cả lại năm từ mà đo cành lô thang kịp vừa xoay từ ngọt đào ngọt ấy chẳng á bàn tay ở đây để ôn sạo đai nó cứ sạo đai ta rồi bỏ ôn khẩn nặng để cru đi dây thà quạt mình toàn ở chỉ vật tì chỉ vật ở bỏ quạt nơi to thằng bộc tiệt bán tay đời xa thằng miền ca bạc thằng kinh chấm môi thằng chấm ca đó quạt của ban slap từ chân admin xong bình chọp sạch đường đi trầm này hai bong ốn rồi là cả thà bài môi chấm nuốn và sân chấm miền quạt chân lọt cái này ná xong ôn chai khăn tay phải tổ đó trong bàn phóng hai có xong khăn tay ở phải tô bong ôn từng ở kia đấy và sân dịch trong bàn điệp rọp từ hai miền ca chom chom trong chấm nội ná xong được ruột hòn cho chỉ trong khói xôm ở cốn lưng xóm trong điệp lia rướng máu pro chăn vào đây sạch rương ní cứ chỉ rương rồi bỏ ôn xây mình nhé từ nông hạt bạch đồng bón từ sọc bò vỡ bao đây dây tới sạch rương rồi bỏ ôn nó pi rương hỡi rương lực muốn nó cứ rương run thốt nữ hạt thời giá hay cả nó ôn xây hào admin hào lục ôm tại lực ní ở hiện hào lục ôm tiết tế rồi thả sạch rương lực muốn nó admin vì pro ha chặt đầy chẳng ấy lâu lên hiện hào bòn mình mà đò hào rương ní cứ rương run thốt nữ trong vắt chôn bồ ri mình ta từ chân hỡi an riêng rồi để động tích và ta sạch rương nên che bong bồn nói bồn xây sơ xê máu cứ quen online hay ca quen online ní bị chạy chun bong bồn tha sơ xê tam rồi biệp tôi tha an tới chân dạ xó hay có mình bần tô bồn xây đây ca an chân dạ xó tôi tha nghề sưu chiền ca sơ xế
តែពេលខ្លះយើងអាននេះក៏វាចេញមកខុសដែរមិនមែនថាត្រូវ 100% ទេប៉ុន្តែ admin សម្រាយទៅតាមសាច់រឿងដែល admin យល់មិនបានសម្រាយទៅតាមពាក្យសម្ដីរបស់ប្អូនទាំងស្រុងនោះទេព្រោះថាវាច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅវាអាចនឹងពិបាកប្អូនបញ្ជាក់ថារឿងនេះគឺជារឿងម្ចាស់ account ឈ្មោះថានីនៅខេត្តបាត់ដំបងស្រុកបវរឃុំត្បូងឃ្មុំភូមិខ្លាចរមៀខេត្តបាត់ដំបងបាទ admin ធ្លាប់ទៅឬក៏ធ្លាប់ជិះកាត់ស្រុកបវរដោយដែល admin ធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះមិនដឹងថាស្រុកនោះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅហើយទេស្អាតប៉ុណ្ណាទេកាលនោះ admin ទៅគឺសម្បូរទៅដោយព្រៃផ្លូវហ្នឹងផ្លូវគ្រោះក្រហមមួយខ្សែតែក៏មិនមែនស្រួលប្រមាណដែរហើយព័ទ្ធជុំវិញដូចថាអមផ្លូវហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាព្រៃឫស្សីព្រៃក្រាស់ហើយឃើញគេដាក់សញ្ញាក្បាលខ្មោចបងប្អូនសញ្ញាក្បាលខ្មោចគឺជាសញ្ញាតំណាងឲ្យថាកន្លែងហ្នឹងមានមីនអញ្ចឹងណាបើនិយាយទៅជិះកាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចមិនហ៊ានដូចថាទៅនៅស្រុកហ្នឹងបើឲ្យនៅអត់ហ៊ាននៅទៀតតែឥឡូវនេះក៏បងប្អូនមួយចំនួនគាត់ខមមិនថាឥឡូវនេះស្អាតណាស់បងហើយស្រុកហ្នឹងអញ្ចឹង admin សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្រុកបវរផងហើយសាច់រឿងនេះបើនិយាយទៅកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឈុនបូរីកាលនោះប្អូនស្រីបញ្ជាក់ថាប្អូនបានទៅធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងធ្វើជាអ្នកលក់បាយធ្វើការជាអ្នកលក់បាយស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលហ្នឹងចំនួនដូចថាពេលវេលាហ្នឹង1ខែកន្លះហើយ1ខែកន្លះហ្នឹងនៅបន្ទប់ជួលក្បែរអ្នកមីងម្នាក់ហ្នឹងមានប្តីមានប្រពន្ធជាខ្មែរដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនគណៈហ្នឹងគ្រួសាររបស់គាត់នេះចាប់ផ្ដើមឆ្លោះគ្នាហើយឆ្លោះគ្នានេះប្អូនស្រីបញ្ជាក់ថា1ខែកន្លះគឺអត់ទាន់ឆ្លោះទេខណៈដល់កន្លះខែចុងក្រោយនេះពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទៅប្រពន្ធនឹងប្រច័ណ្ឌប្តីរួចប្តីនឹងប្រកាន់ប្រពន្ធមួយប្រច័ណ្ឌមួយប្រកាន់ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងប្តីនឹងក៏បានចាក់ចេញពីផ្ទះហើយបាននិយាយទៅប្អូនស្រីបញ្ជាក់ថាប្តីរបស់គាត់ធ្លាប់សួរសាកដូចថាអ្នកនៅបន្ទប់ចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមានប្អូនស្រីជាដើមហ្នឹងសួរថាហូបបាយហូបទឹកអីហើយនៅក្នុងនាមដូចថាខ្មែរដូចគ្នាឬក៏បន្ទប់ជួលក្បែរគ្នាអញ្ចឹងទៅតែប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងរៀនប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងទៅក៏បានឆ្លោះជាមួយប្តីដល់ទៅពេលឆ្លោះជាមួយប្តីគាត់ខឹងក៏បានចាក់ចេញពីផ្ទះជួលហ្នឹងខណៈចាក់ចេញពីផ្ទះជួលហ្នឹងទៅប្អូនស្រីបញ្ជាក់ថាមិនដែលបានឃើញអ្នកមីងហ្នឹងចេញដូចថាមកខាងក្រៅផ្ទះជួលហ្នឹងទេឬក៏ចេញទៅធ្វើការទេរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃហ្នឹងអត់ឃើញទេដល់ទៅពេលហើយប្អូនបញ្ជាក់ថាប្អូនក្រោកពីគេងពេលព្រឹកអញ្ចឹងធំក្លិនដូចថាសាកសពតែគាត់ស្លាប់ទៅ 2-3 ថ្ងៃអញ្ចឹងវាឲ្យក្លិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនក្លិនរៀងអាសោចអញ្ចឹងប្អូនស្រីក៏បានអើតមើលតាមបង្អួចដល់ទៅពេលអើតមើលតាមបង្អួចទៅឃើញអ្នកមីងហ្នឹងចងកសម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់នឹងរួចទៅហើយពេលហ្នឹងប្អូនស្រីថាភ័យណាស់បងហើយរន្ធត់មែនតែនព្រោះថាមិនដែលឃើញផ្ទាល់ផងឥឡូវនេះឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយក៏រន្ធត់ភ័យខ្លាចទៅប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះខណៈពេលហ្នឹងទៅប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងក៏បានគាស់ទ្វារហើយយកសាកសពរបស់អ្នកមីងហ្នឹងយកទៅធ្វើបុណ្យទៅបើនិយាយទៅគាត់សរសេរថាយកសាកសពរបស់អ្នកមីងហ្នឹងយកទៅធ្វើបុណ្យ admin មិនដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺជាជនជាតិខ្មែរសុរិន្ទឬមួយក៏ជនជាតិថៃអញ្ចឹងគេធ្វើគ្រប់កិច្ចអីចេះចោះ admin មិនដឹងទេតែបងអូនស្រីបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងយកសាកសពយកទៅធ្វើបុណ្យហើយខណៈហ្នឹងដូចថាគាត់ស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងទៅវេលាថ្ងៃមួយសាកសពរបស់គាត់ស្លាប់បានរយៈពេល7ថ្ងៃទៅហើយល្មមថាដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងបងអូនបញ្ជាក់ថាបងអូនចេញពីធ្វើការខ្ទង់ម៉ោង 10 យប់បងអូនជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់បងអូន2នាក់ហ្នឹងនៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដើរមកដល់មុខផ្ទះហ្នឹងស្រាប់តែឃើញអ្នកមីងហ្នឹងអង្គុយនៅមុខបន្ទប់ហ្នឹងមុខបន្ទប់គាត់ហ្នឹង
អង្គុយប្អូនក៏បានដើរចូលទៅសួរអ្នកមីងហូបបាយនៅអញ្ចឹងណាគាត់រៀងភ្លេចដែរភ្លេចត្រង់ថាអ្នកមីងនឹងគាត់ស្លាប់ហើយអញ្ចឹងសួរអញ្ចឹងទៅមីងនឹងអត់មាត់ទេក៏ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់គាត់វិញទៅខណៈហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតអត់បានឃើញទេអត់បានឃើញអញ្ចឹងទៅគាត់ថាឯងសួរអ្នកណាសួរមីងនៅបន្ទប់ក្បែរបន្ទប់យើងនេះបងអូនស្រីគាត់ឆ្លើយថាអញ្ចឹងស្រាប់តែមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់រូបចាក់សោបងប្អូនបញ្ញាប់ចាក់សោយ៉ាងលឿននាំគ្នាចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយនិយាយគ្នាខ្សឹបថាអ្នកមីងនឹងស្លាប់ហើយឯងសួរធ្វើអីខណៈពេលហ្នឹងបងអូនស្រីបញ្ជាក់ថាបងអើយភ្ញាក់ខ្លួនឲ្យព្រឺតភ្លេចនឹកឃើញតែគាត់ស្លាប់សួរគាត់ធ្វើមិនដឹងដល់ទៅពេលសួរគាត់ធ្វើមិនដឹងអញ្ចឹងទៅអ្នកមីងហ្នឹងក៏មិនបានឆ្លើយតបតែគាត់ចូលទៅសង្ងំក្នុងបន្ទប់របស់គាត់វិញណាវិញ្ញាណរបស់គាត់ហ្នឹងហើយបងអូនស្រីទាំងពីរហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាដូចថាលែងមាត់លែងកនាំគ្នាសង្ងំគេងទៅហើយខណៈពេលសង្ងំគេងហ្នឹងបងអូនស្រីក៏បន្តទៀតថាប្រហែលជារំលងបានថាវេលាថ្ងៃអាទិត្យចុះហើយថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលបងអូនហ្នឹងចេញទៅដើរលេងជាមួយនឹងបងអូនស្រីដែលជាមិត្តភ័ក្តិរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាហ្នឹងខណៈហ្នឹងបងអូនត្រឡប់មកវិញហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង10យប់ឬក៏ម៉ោងជិតចូល11យប់ទៅហើយឮសូរសំឡេងអ្នកមីងហ្នឹងយំម្ដងទៀតតទៅពេលឮសូរសំឡេងអ្នកមីងនឹងយំអញ្ចឹងទៅបងអូនបញ្ជាក់ថាដូចជារៀងភ្លេចខ្លួនដែរពេលហ្នឹងបងអូនថាអត់បានចាប់អារម្មណ៍អត់បាននឹកឃើញថាអ្នកមីងនឹងគាត់ស្លាប់ទេតាមធម្មតាមុននឹងគាត់លែងលះគ្នាឬក៏មុននឹងគាត់ឆ្លោះគ្នាហ្នឹងរហូតដល់ប្តីគាត់ចាក់ចេញហ្នឹងតែងតែឮសូរសំឡេងយំដូចថាគាត់ខឹងប្តីគាត់អញ្ចឹងគាត់យំនៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងណាវាទៅជាមានរឿងដូចថាផ្សំក្នុងចិត្តទៅហើយអញ្ចឹងមិនបានគិតទេដល់ទៅពេលសំឡេងយំនឹងវាបាត់ទៅសំឡេងយំនឹងបាត់ទៅប្អូនបញ្ជាក់ថាឮសូរសំឡេងលាងចានឮសូរសំឡេងលាងឆ្នាំងទាំងយប់អញ្ចឹងប្អូនក៏បានអើតមើលតាបង្អួចខណៈហ្នឹងអត់ឃើញអីទេអត់ឃើញអញ្ចឹងទៅប្អូននឹកឃើញទៀតនឹកឃើញថាចំមីងនឹងស្លាប់ទៅហើយហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំមិនចាំអញ្ចឹងខណៈហ្នឹងប្អូននិយាយថានាំគ្នារត់ចូលបន្ទប់ទៀតអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាចាប់ផ្ដើមរៀងភ័យខ្លាចយកមែនតែនហើយខណៈហ្នឹងដូចថាសំឡេងរំខានក៏ដូចជាការលងរបស់អ្នកមីងហ្នឹងញឹកញាប់អញ្ចឹងទៅហើយអ្នកចិត្តខាងគេហ្នឹងក៏គេនាំគ្នានិយាយដែរថាពេលខ្លះឮសូរសំឡេងយំម៉ោង1យប់ពេលខ្លះឮសូរសំឡេងហៅឈ្មោះប្តីទៀតហើយប្អូនស្រីក៏បញ្ជាក់ដែរថាប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគ្រាន់តែខឹងប្រពន្ធប៉ុណ្ណឹងទៅបាត់រហូតអត់ឃើញមកទេរហូតដល់ប្រពន្ធគាត់ស្លាប់ហើយហ្នឹងក៏អត់ឃើញមកដែរហើយមិនដឹងថាគាត់ទៅណាមកណាអត់មានអ្នកណាឲ្យដំណឹងឬក៏ស្គាល់លេខទូរស័ព្ទស្គាល់អីចេះចោះអត់មានទេអញ្ចឹងហើយប្រពន្ធរបស់គាត់ដូចថាស្លាប់បាត់ភ្នែកមិនចិត្តអញ្ចឹងណាបងប្អូនខណៈមួយយប់ទៀតប្អូនស្រីបញ្ជាក់ថាអញ្ចេះបងអើយពេលហ្នឹងប្អូនទៅធ្វើការជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ប្អូនធ្វើការកន្លែងលក់បាយហ្នឹងពេលហ្នឹងប្អូនស្រីចេញមកមុនហ្នឹងត្រង់ថាប្អូនចេញមកប្រហែលជាម៉ោង9:10ចេញមកដល់ផ្ទះហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់ប្អូនគឺមិនទាន់ចេញមកទេខណៈពេលដែលប្អូនចេញមកហ្នឹងអ្នកមីងហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់នៅយំក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចគាត់ឆ្ងល់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងបងប្អូនគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីក៏តិចនឹងអត់ចាំអញ្ចឹងថាអ្នកមីងនឹងស្លាប់ហើយពេលដែលឮសំឡេងក្ដុំក្ដាំងសំឡេងលាងចានឬក៏សំឡេងយំនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងមិនដឹងថាភ្នែកគាត់ឬក៏ចិត្តរបស់គាត់គិតយ៉ាងម៉េចចេះតែលួចអើតមើលហើយខណៈហ្នឹងលួចអើតមើលគឺជាពេលដែលរន្ធត់បំផុតហើយឃើញអ្នកមីងហ្នឹងកំពុងតែចងកហើយខណៈពេលដែលឃើញអ្នកមីងកំពុងតែចងកអញ្ចឹងទៅប្អូនស្រែកហៅអ្នកមីងហៅពីតាបង្អួចហើយគោះទ្វារអញ្ចឹងទៅស្ងាត់អញ្ចឹងប្អូនក៏បានអើតមើលតាបង្អួចលួចមើលតាមប្រហោងអត់ឃើញទេអញ្ចឹងទៅ
ពេលហ្នឹងប្អូនក៏ភ្ញាក់ខ្លួនទៀតថាអ្នកមីងនឹងស្លាប់ប្រហែលជាកន្លះខែហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំនៅតែចងចាំថាគាត់នៅរស់អញ្ចឹងហើយមិញហ្នឹងឃើញអ្នកមីងនឹងឲ្យច្បាស់ចាស់កំពុងតែរៀបចងកនៅក្នុងបន្ទប់តែតាមការពិតអ្នកមីងនឹងស្លាប់ហើយពេលហ្នឹងប្អូនស្រីបញ្ជាក់ថាខ្លាចពេកក៏បានខលទៅមិត្តភ័ក្តិដែលនៅធ្វើការខលតាម Messenger បើកជាវីដេអូខលមើលមុខគ្នាអញ្ចឹងមួយខណៈហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ប្រាប់ថាចុះស្មានហ្នឹងហើយឯងមិនដេកទៀតអីនៅធ្វើអីហើយប្អូនហ្នឹងក៏រៀបរាប់ទៅតាមដំណើរទំនងហ្នឹងថាមិញហ្នឹងឃើញមីងដែលនៅជាប់បន្ទប់យើងហ្នឹងគាត់ចងករួចទៅប្អូនស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលខ្លាចហ្នឹងមិនមែនគាត់ទេខ្លាចខ្លាំងគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលនៅធ្វើការនៅឯហាងឯនោះហាងបាយឯនោះតែគាត់ជាអ្នកឃើញផ្ទាល់គាត់ថាគាត់មិនសូវខ្លាចទេតទៅពេលនឹងនិយាយគ្នា1-2ហើយគាត់ថាគាត់បិទឆាតហើយគាត់សម្រាកហើយតទៅពេលសម្រាកអញ្ចឹងទៅគាត់ថាមកឈរនៅមាត់ទ្វារគាត់ហ្នឹងឈរសម្លក់គាត់មិនដឹងថាខឹងគាត់ពីពេលណាមកទេមិនដឹងថាគុំនុំរឿងអីជាមួយនឹងគាត់ទេឈរសម្លក់ហើយប្អូនស្រីបញ្ជាក់ថាបងអើយរៀងរាល់ 2-3 ថ្ងៃឃើញម្ដងរៀងរាល់ 2 ថ្ងៃឃើញម្ដងគាត់ថាលងគាត់ចង់ឈួតគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងប្អូនស្រីដែលជួបហ្នឹងគាត់ថាលងគាត់នឹងចង់ឈួតពីដំបូងមិនសូវខ្លាចទេដល់ទៅពេលឈរសម្លក់អញ្ចឹងទៅខ្លាចទៅពេលខ្លះទៅចង្អុលមុខគាត់ទៀតសួររកប្តីសួររកប្តីអញ្ចឹងទៅប្អូនស្រីបញ្ជាក់ថាគាត់មិនដឹងសាច់រឿងអីផងគាត់ឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងប្តីគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចងកសម្លាប់ខ្លួនមិនទៅតាមរកប្តីគាត់បែរជាមកសួរគាត់ថាឃើញប្តីគាត់អីអត់អីអញ្ចឹងណាខណៈហ្នឹងប្អូនបញ្ជាក់ថាបើមិនរើបន្ទុកចេញពីហ្នឹងទេអាចនឹងឈួតមែនហើយឥឡូវនេះប្អូនរើចេញពីកន្លែងហ្នឹងហើយប្អូនក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកមីងវិញ្ញាណរបស់គាត់មកតាមប្អូនទៀតដែរឬអត់ទេអញ្ចឹងសាច់រឿងរបស់ប្អូនស្រីដែលនៅស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងអេដមីនមិនបានចាំឈ្មោះគាត់ទេ account របស់គាត់ឈ្មោះថាអូនីបាទឈ្មោះ Facebook តែឈ្មោះពិតរបស់គាត់មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេតែ admin អាចនិយាយថាខណៈពេលដែលគាត់ហៅអ៊ំបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាស្គាល់សាច់រឿងរបស់គាត់ឬមួយក៏បានស្ដាប់សាច់រឿងរបស់គាត់ហើយឥឡូវនេះសាច់រឿងរបស់គាត់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូន admin សូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចុះហើយការសម្រាយនេះដូចជាមិនសូវបានល្អដោយតែបងប្អូនដឹងហើយថ្ងៃនេះចេញសាច់រឿងដូចជាយឺតមែនតែនដោយសារតែ admin កំពុងតែ set ដោយតែបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុង Facebook ហើយមិនមែនថា set ខ្លាំងអីទេបងប្អូនគ្រាន់តែថាពេលខ្លះទៅក៏គិតច្រើនទៅដូចពេលខ្លះទៀតទៅក៏មិនបានគិតអីអញ្ចឹងទៅហើយសូមផ្ដាំបងប្អូនបន្តិចទៀតល្ងាចមិញហ្នឹងបានដូចថានិយាយលេងជាមួយនឹងប្អូនស្រីវណ្ណានិយាយ1-2ទៅគាត់បាននិយាយថាវីដេអូ admin ដែលផុសទៅហ្នឹងគឺគាត់អត់ដែលស្ដាប់ទេគាត់ download យកតែហ្មងគាត់ download ឲ្យបានគាត់ស្ដាប់គាត់ថាគាត់ធុញពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹង admin ក៏បានប្រាប់ទៅគាត់ថាប្អូនស្រីហើយ admin ធ្វើនេះគឺបានកម្រៃពីពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយបើមិនមានពាណិជ្ជកម្មសួរតែ admin ខំធ្វើអីបានអីចិញ្ចឹមខ្លួនឬមួយក៏បានត្រឹមតែសម្រាយជូនបងប្អូនស្ដាប់ហើយទៅរកប្រាក់ចំណូលឯណាហើយនៃផ្សេងនោះអញ្ចឹងបងអូនស្រីគាត់ថាបងឲ្យខ្ញុំអត់ដឹងទេអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំឈប់ download ហើយខ្ញុំស្ដាប់ហើយលោតពាណិជ្ជកម្ម1 2 3អីវាមិនសូវជាសំខាន់ប្រហែលទេយើងអាចចុច skip រំលងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរកុំធុញអីពាណិជ្ជកម្មមាន 2 3 ហ្នឹងគឺប្រាក់ចំណូលរបស់ admin បានប៉ុណ្ណឹងមកតែបានពីហ្នឹងមួយខែ 200-300 400អីចឹងគ្រាន់បានដោះស្រាយជីវភាពហើយបើសិនជាមិនមានពាណិជ្ជកម្មសុទ្ធចប់ហើយមានពេលឯណាទៅរកលុយនៅប្រទេសផ្សេងយកមកចាយនោះមានរយបាទសំទោសមានលុយឯណារកធ្វើការកន្លែងផ្សេងនោះអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រឿងពិតស្រុកខ្មែររាល់ការអធិប្បាយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះបើសិនជាមានបញ្ហាខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងជាចុងក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា